ସ୍ୱାଗତମ୍। ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ जी ସମସ୍ତଙ୍କ दंड ପାଠପଢା କୋଉଠି ବାକି ଥିଲା? ଶ୍ଲୋକ 2 ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତି କାଲି ରସ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ସରିଥିଲା ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଭୁ। 2 ଯାଇଛି, 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ଯାଇଛି କାଲି। ଆଉ 3 ପାରାଗ୍ରାମ ନମ୍ବର ରେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन ततो मदिशस्य भक्तिरसामृत सिंधु भवतु सदायं प्रमोदाय। विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन तनु मदिशस्य भक्ति रसामृत सिंधु भवतु सदायं प्रमोदाय। अच्छा, आमर जो उपक्रम जो फास्ट पेज रो उपक्रम रो पुणा बरी लिखाई छै, नुआ बरी कोन लिखाई छै? फास्ट हेडिंग टा प्रस्तावना प्रस्तावना प्रभु। प्रस्तावना। हाँ, से प्रस्तावना रो 3 नंबर पैराग्राफ टा जने पढ़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी श्रील रूप गोस्वामी ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସମତ ସିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଅମୃତ ସାଗରରେ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ରତ ଥାଇ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। धन्यवाद। एठी आमर जो मंगलाचरण रे कोन कोन 3टा जिंस थाए वस्तु निर्देश ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ आशीर्वाद ଆଉ आ गोटे ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। प्रणाम। तो भगवान को प्रणाम करले एवं एठी गुरु को प्रणाम करछंती एवं भगवान को मते प्रणाम करछंती एवं आशीर्वाद नउछंती मते ताकठू। आशीर्वाद माने दुई प्रकार, आशीर्वाद देबा एवं आशीर्वाद नबा। एठी कहउछंती सनातन गोस्वामीकर विश्राम मंदिर हेउ ए कोटा एक भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथटा ए जो ग्रंथ से रचना करछंती सनातन गोस्वामीकर विश्राम मंदिर हेउ एवं भगवान कर मध्य विश्राम मंदिर हेउ। सनातन तनु तनु माने शरीर, सनातन माने जार स्वर सनातन कबे नष्ट हुएने से होते कृष्ण भगवान एवं मदिशस्य मोर जे स्वामी मोर जे ईश्वर जार सी विग्रह सनातन से किए बा केबे खंडित हुए नहीं से हेले कृष्ण। तो इस श्लोक से निजर ज्येष्ठ भ्राता शिक्षा गुरु एवं निजर इष्टदेव कृष्ण उभयंकर ए ग्रंथ रे सेमाने माने ए ग्रंथ से मंदिर हो माने वासस्थान हो माने ए ग्रंथ से बास करंत माने केते बड़ कथा कहउछन। मु ए ग्रंथ ए पे रचना करछि ए ग्रंथ रे मोर गुरु एवं मोर इष्टदेव विश्राम करंत। जन विश्राम के कोड करे सब काम दाम सारी की शांति रे ऑफिस रे काम दाम सारी काम कार्य बा ड्यूटी सारी सेवा सारी रूम रे शांति रे सोई पड़े। तो भगवान कर विश्राम मंदिर हो एटी आ गोटे बढ़िया पॉइंट आसुची कौन ना मंगलाचरण क्रम आशीर्वाद देले एवं आशीर्वाद कामना कले। रूप गोस्वामी एक प्रकार एई श्लोक रे आशीर्वाद कामना करछंती निज गुरु एवं इष्टदेव ठारू एवं तापर कहउछंती क्यों प्रकार आशीर्वाद कामना करछंती यदि आशीर्वाद कौन आशीर्वाद कौन क्यों प्रकार माने केते बड़ आशीर्वाद देखो तो भगवान मते आशीर्वाद करंतु कौन मु जो ग्रंथ रचना करूची बा रूप गोस्वामी कहउछंती ए जो ग्रंथ रचना करछंती भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ मो इष्टकर विश्राम मंदिर भगवान ए मंदिर विश्राम करिवे। जमिति भक्ति रसायन सिंधु सॉरी कौन था ना भक्ति विनोद ठाकुर भजन लिखिले तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे न मम वैष्णव परायण। भगवान आपण हृदय बास करिवे ना आम प्रार्थना करछंती केते बड़ प्रार्थना। प्रथम क्लास रे मु कहउथली संकीर्ण मनोभाव व्यक्ति हृदय भगवान रही पारिबे। भगवान को हृदय को हृदय ध्यान कर रखले
ଭଗବାନ ଠାରୁ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇ ହୃଦୟକୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଏଠି ବାସ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ସିନ୍ଧୁ ମାନେ କଣ? ସମୁଦ୍ର। ଆରେ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ମିଳିଲାନି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଏ ସମୁଦ୍ର ମିଳିଲା। ଘର, ଉଦ୍ୟାନ, ତପବନ, ଫୁଲ ବଗିଚା କିଛି ଜାଗା ମିଳିଲାନି କୋଉଠି କି ସମୁଦ୍ର ହିଁ ମିଳିଲା ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ 3 ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର, ଯୋଉ କାଳ ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭ ସେ ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୀରଦର୍ଶୀ ବିଷ୍ଣୁ। କ୍ଷୀରଦର୍ଶୀ କ୍ଷୀରଦର୍ଶୀ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ। ଏ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ମାନେ ସାଗରରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସାଗର। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। କାରଣ କଣ? ଭଗବାନ ତ ଏମିତିରେ ବି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, କ୍ଷୀରସାଗରରେ। ଯେପରି ଆପଣ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇପରି ଆପଣ ଏଇ ଭକ୍ତି ରସ ରୂପୀ ସାଗରରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁ ସାଗର। ପ୍ରଥମ ଦିନ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ସିନ୍ଧୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମକରଣ, ନାମ କାହିଁକି ଏମିତି କରାହେଲା। ସିନ୍ଧୁ ମାନେ କଣ? ଯଦି ଭକ୍ତି ରସ ଏଟା ଏତେ ଅମୃତ, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ହେଲା, ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଇଥିଲି, ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ସରିଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବନି। କି ଜଣେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା କେମିତି? ସିନ୍ଧୁ ସାଗର ଭଳିଆ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେ ଯିଏ ପାନ କଲେ ବି ଶେଷର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସାଗରରେ ଯେତେ ବର୍ଷା ଦିନ, ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ସରିଲା, ଯେତେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ମାନେ ଫ୍ଲଡ ହେଇଗଲା, କୁଆଡେ ନଷ୍ଟ, କେତେ ପାଣି ମାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ପାଣି ସବୁ ପଶିଲା। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ବଢିଲା 1 ଇଞ୍ଚ ବଢିବାର ନାହିଁ। ଖରା ହଉଛି, ନଦୀ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ସବୁ ପୁଷ୍କରଣୀ ନଦୀ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି, କୂଅରେ ଟ୍ୟୁବଲରେ ପାଣି ଲେବୁଲ ତଳକୁ ପଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲେବୁଲ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ ସେପରି ତ ଭକ୍ତି ରସ ଏମିତି ସମୁଦ୍ର, ଯେତେ ଯିଏ ପାନ କଲେ ବି, ଯେତେ ଯେତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାନ କରିକି ଗଲେଣି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେ ଆସିବେ, ଯିଏ ଯେତେ ପାନ କଲେ ବି ନା ସରୁଛି ନା କମୁଛି। ତେଣୁକରି ୟା ନାଁ ଦେଲେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସିନ୍ଧୁ ରୂପକ ଭକ୍ତି ରସ ରୂପୀ ସିନ୍ଧୁରେ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ବା କୃଷ୍ଣ ବା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ମନେ ମନେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରଖୁଛନ୍ତି କଣ? ସନାତନ ତନୁ ମଦିଶସ୍ୟ। ଏର 2ଟା ଅର୍ଥ ହବ। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ଗୁରୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ରୂପ ଅଟେ। ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଗୁରୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ରୂପ, ନିଜ ରୂପ। ସ୍ୱ ମାନେ ନିଜ। ଗୁରୁଦେବ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ୱରୂପ, ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏବଂ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 4 ପାଠ କର। श्लोक नंबर 4। भक्तामाकारानाशीलतीत् मुक्ति नदी कन्न सम्यामस्यामि मीमांसा कपडभग्ने कठिनामपि कुण्ठयन सोजिह्वम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। फास्ट लाइन ଟା ଛାଡିଦେଲି ଆଗ ଭକ୍ତ 4 ର। ଭକ୍ତ ମକର ଭକ୍ତ ଶିଳତା ରସାମୃତ ସେଟା ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ଭକ୍ତି ହବ। ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଭକ୍ତର ଚରତ ଶୀତଳ ପରିଭୂତ କାଲ କାଲ ଜାଲ ଭୟ ଜାଲ ଭିୟ। ବହୁତ ओके, मुझे तो मिस्टेक, 4 स्पेलिंग फॉलो मिस्टेक करनी କରିଛି। ଜାଲ ଭିୟ ଜାଲ ଜାଲ ଭକ୍ତ ମକରାନ सिंधु ତ ଶିଳତି ମୁକ୍ତି ନଦୀ ମୁକ୍ତି ନଦୀ କାନ କାନ ମସ୍ୟାମି। ମସ୍ୟମୀ। ତ ଏଇ ତା ପର ପାରାଗଟା ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଢା।
ଯୋଉ ପାରାଗଟା ପଢିଲେ ବହିରେ ତା ପର ପାରାଗ୍ରାଫ ଏଟା 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଭାବାର୍ଥ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତ ମହାନ ଭକ୍ତ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛୁ ଯେ କି ଅମୃତ ଟିକେ 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 ମହାସାଗର। ଟିକେ ହରି ବୋଲ। ଏଟା କୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ପଢୁଛ? ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଏବେ ପଢିଲ ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ତା ପର ପାରାଗ୍ରାଫ ଅମୃତ ସାଗରରେ ରହିଥିବା ମଗର ମାନଙ୍କ ତୁଳନୀୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇଟା ହିଁ ପଢୁଥିଲି, ଠିକ ପଢୁଥିଲେ। ମାତାଜୀ ପଢୁଥିଲେ ସେଇଗୁଡାକ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତା ମାତାଜୀ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଢୁଥିଲେ ହଉଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ମହାନ ଭକ୍ତ, ସେମିତି ହିଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। କୋଉଟା କଣ? ପୁରୁଣା ବହିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିବ ପ୍ରଭୁଜୀ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ ପଢୁଥିଲେ ଏଇଟା ତ ମାତାଜୀ। ସମସ୍ତ ଠିକ ଅଛି ମହାନ ପଢ। ଭକ୍ତ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ହରେ ଠିକ କୃଷ୍ଣ। ଅଛି ପଢ। ସମସ୍ତ ମହାନ ଭକ୍ତ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛୁ ଯେ କି ଅମୃତ ମହାସାଗରରେ ରହୁଥିବା ମଗର ମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ନଦୀ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହୀ। ସାଗରରେ ନଦୀ ବିଲୀନ ହେବା ପରି ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀମାନେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସାଗରକୁ ମୁକ୍ତି ସହିତ ଏବଂ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀଗଣ ସମୁଦ୍ରଗାମୀ ନଦୀ ଜଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ନଦୀ ତଥା ସମୁଦ୍ରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜଳଚର ଜୀବ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସାଗରରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଗରଗଣ ସମୁଦ୍ରଗାମୀ ନଦୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିସ୍ପୃହ। ଭକ୍ତଗଣ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ସାଗରରେ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଃସ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଗଣ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବା ରୂପକ ସାଗରରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ସମୂହକୁ ସାଗରରେ କ୍ରମଶଃ ବିଲୀନ ହେଉଥିବା ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 4ରେ ସେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତିର କଣ କୁହାଯିବ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବା ଭକ୍ତି ଦାଦନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ମୀମାଂସକ ବା ମାୟାବାଦୀ ନିର୍ବିଶେଷ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କିପରି ବଞ୍ଚିତ ମାନେ ସେଫ ରଖାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ କିଏ? ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ବୈଷ୍ଣବ। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ନା କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତ ମକରାନ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମକରାନ। ଏ ଭକ୍ତ ମକରାନ ମାନେ କଣ? ସଂସ୍କୃତରେ ମକର ଶବ୍ଦ ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟରାଜ, କୁମ୍ଭୀର ନୁହଁ। ହିନ୍ଦୀରେ ମକରକୁ ମକର କହନ୍ତି ନା କଣ? କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ମକର ମାନେ ହଉଛି ମତ୍ସ୍ୟରାଜ। କୁହନ୍ତୁ ମା, କିଏ କହୁଥିଲେ? ହଁ ହିନ୍ଦୀରେ ମଗର କୁହାଯାଏ। ଆମର ମଗର କୁହାଯାଏ, ହିନ୍ଦୀରେ ବି ମଗର କୁହାଯାଏ, ମଗର ମାଛ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ତା ମାନ ହଉଛି ମତ୍ସ୍ୟରାଜ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ମାନେ ଭକ୍ତି ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ ସାର୍କ। ସାର୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜାତିର ମାଛ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମକରାନ, ସଂସ୍କୃତରେ ମତ୍ସ୍ୟରାଜ। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍କ। ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏଠି ମକର ଲେଖା ହେଇଛି, ମଗର ହିନ୍ଦୀରେ ତ ମଗର ହୁଏ, ଏଠି ମକର ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ମାନେ ମୀନ ହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମକର, ଶୋକରେ ମକରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇଟା ମଗର ବୋଲି, ମାନେ ସୁକୁମ୍ଭୀର ବୋଲି। ତ ମକର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ ମାଛ, ମତ୍ସ୍ୟରାଜ, ଯିଏ ବହୁତ ମାନେ ସାଗରରେ ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ଗଭୀର ଜଳରେ ବୁଡିକି ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ କୂଳକୁ ଆସନ୍ତିନି।
ସବୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫୋନ ଅଛି, କହିଦେଇକି ଆସିବି। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ କେବେ ନଦୀର ମାନେ କୂଳକୁ ଆସନ୍ତିନି କି କୌଣସି ନଦୀ ଜଳକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତିନି। ସେଇପରି ଭକ୍ତ ମକରଙ୍କୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ନୁହଁ, ଏଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପୀ ଭକ୍ତକୁ ବିଶେଷଣ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଚରତ। ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନିଟା ବିଶେଷଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଏକରେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଚରତ, ଦୁଇରେ କହୁଛନ୍ତି ପରିଭୂତ କାଲ ଜାଲ ଭିୟ, ତିନିରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀତ ମୁକ୍ତି ନଦିକା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶେଷଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ବା ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ। ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଚରତ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ବିଚରଣ କରିବେ, এই ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ରୂପୀ ସାଗରରେ ଯେ ବିଚରଣ କରିବେ, ଏବଂ ପରିଭୂତ କାଳ ଜାଲ ଭିୟ, କାଳ ରୂପୀ ଜାଲକୁ ଯେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କାଳ। ଏ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ଟାଣି ନିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ଶେଷ କରିଦିଏ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ଶେଷ କରିପାରେ ନା। ଭକ୍ତ ଅମର। ଆଜି ବି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଶ୍ଳୀତ ମୁକ୍ତି ନଦିକା, ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ରୂପୀ ନଦୀକୁ ଅନାଦାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି କାମୀ সকলি ଅଶାନ୍ତ, ତାପରେ ଲାଇନ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ। ଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେ ଶାନ୍ତ। ଏ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି କାମୀ ସବୁ সকଲି ଅଶାନ୍ତ। ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଧନ ଅର୍ଥ କମେଇବା, ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମନା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଘର ବାଡି ସଂସାର ଏସବୁ କାମନା କରିବା, ଏମାନେ ସବୁ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ସେ ବିନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। এইଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। এই ଭକ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପୀ ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ ତିନିଟି କଥା କହିଲେ। এই ତିନିଟି କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିର ସିନ୍ଧୁରେ ବିଚରଣ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାଳକୁ ଜୟ କରିବେ, ପରିଭୂତ କାଳ ଜାଲ ଭିୟ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଆଶା ନ ରଖିବା। ଯେପରି ମହାସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ତିମି ମାଛ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ନଦୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ତ ସେବା ସୁଖ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି। ସାରୂପ୍ୟ, ଶାଷ୍ଟି, ସାମୀପ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ଶାଷ୍ଟି, ସାଲୋକ୍ୟ, କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି। ସେ ନିତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ହେଇକି ଚାହାନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ସେବକ। ତେଣୁ କରି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, এই ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମାଛ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ରହିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ମାଛ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନଦୀ ପ୍ରତି କେବେ ଆକର୍ଷିତ ବା ସ୍ପୃହା ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିର ସିନ୍ଧୁରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ 5ରେ ସେ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 5ଟା ପଢ। ହରେ ମୀମାଂସା କୃଷ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ। ମୀମାଂସା ପଢ, କବଚ ଯାଉନ କରି ପଢ, ସାଇକେଲ ଧରିକି।
नामापि कुण्ठयन् सोऽहं स्फुरतु सनातन सुचिरं तव भक्तिरसामृताम्बुधि। हरे कृष्ण। এই ଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସୁଚିରଂ ସ୍ମରତୁ ଏବଂ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ତବ ଭକ୍ତି ରସାମୃତମ ବୁଦ୍ଧି। ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ। ଯେ ସରି ଏ ଶ୍ଳୋକଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ, ସମୁଦ୍ର ପରେ ଆସିବ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ। ମୀମାଂସକ ବଡ ବାଗ୍ନି କଠିନାମପି କୁଣ୍ଠୟନ ସୌଜିହଂ ସ୍ଫୁରତୁ ସନାତନ ସୁଚିରଂ ତବ ଭକ୍ତି ରସାମୃତମ ବୁଦ୍ଧି। ତ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସୁଚିରଂ ସ୍ଫୁରତୁ, ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତବ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ବୁଦ୍ଧି। କଣ କଣ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମୀମାଂସକ ଏବଂ ବଡ ବାଗ୍ନି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏଇ ମୀମାଂସକ ମାନେ କଣ, ବଡ ବାଗ୍ନି ମାନେ କଣ? এই ମୀମାଂସକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର୍କିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ, ଏଇ ମାୟାବାଦୀ, ନିରାକାରବାଦୀ, ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ମୀମାଂସକ। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି କଣ, ଯେ ଏଇ ଯେ ବଡ ବାଗ୍ନି କାଠି ନାମପି କୁଣ୍ଠୟନ ସୌଜିହଂ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଅଛି, ସେ ଅଗ୍ନି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାର ଜଳ ପ୍ରବାହ ରଖି ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଗ୍ନି କିପରି ଆସିଲା। ଅଗ୍ନି କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ? ଅଗ୍ନି କେତେ ପ୍ରକାର? କିଏ କହିପାରିବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଜଠରାଗ୍ନି ଗୋଟେ ହବ, ଜଠରାଗ୍ନି ଗୋଟେ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବାଗ୍ନି, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ସେଇ ତାକୁ ବଡ ବାଗ୍ନି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଦାବାନଳ କୁହାଯାଏ। ଦାବାନଳ ପ୍ରଭୁଜୀ। କ୍ରୋଧାଗ୍ନି, କ୍ରୋଧ। हाँ, क्रोधाग्नि, कामाग्नि। ନା ଇଏ ସବୁ ଦାବାନଳ ଭିତରେ ଯିବ। ସଂସାର ଦାବାନଳ, ଏ ସଂସାର ଦାବାନଳ ଲିଡ ଲୋକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ ଠାରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ, ଏଥିରେ ସବୁ କ୍ରୋଧ, କାମ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପଳେଇବ। ଏ ଆଜ୍ଞା। ସଂସାର ଦାବାନଳ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଦାବାନଳ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଅଗ୍ନି 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଯୋଉ ହଉଛି ସେ ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନି 3 ପ୍ରକାର, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଜାଣିବେ। ଅଗ୍ନି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଦାବାନଳ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦାବାନଳ, ଜଠରାଗ୍ନି, ବଡବାଗ୍ନି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଜଠାର ଅଗ୍ନି ଆଉ କଣ କହିଲେ? ଜଠରାଗ୍ନି, ଦାବାନଳ, ଜଠରାନଳ, ବଡବାନଳ। ଦାବାନଳ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗେ ସେଟା ଦାବାନଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଠରାନଳ, ପେଟରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଥାଏ, କ୍ଷୁଧା, ଭୋକ ଲାଗେ,
ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବାନଳ, ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଅଛି ସେଟା ହେଲା ବଡ ବାନଳ। 3 ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି, ଦାବାନଳ, ଜଠରାନଳ, ବଡ ବାନଳ। এই ସମୁଦ୍ରର ଅଗ୍ନି ଅଛି, ସମୁଦ୍ର କେବେ ବି ଶୁଖି ଯାଉନି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଭାବରେ, ବା ପାଣି କେବେ କମି ଯାଉନି, ବା ଅଗ୍ନି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜଳୁଛି ତଥାପି ସମୁଦ୍ର ଏକ ରସରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛି। ଠିକ ସେଇପରି ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତି এই ଯୋଉ ମୀମାଂସକ, ମୀମାଂସକ ମାନେ କର୍ମୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ତର୍କୀ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବା ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଷେପ ଆକ୍ଷେପ ବା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଭକ୍ତିର ସାମନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରହୁ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ବଡ ବାଘିନୀ ଆସିଲା, ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଏଇ ବଡ ବାଘିନୀ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ ବଡ ବାଘିନୀ। ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଗ୍ନି କିପରି ଆସିଲା, କିଏ କହିପାରିବ, କିଏ ଜାଣିଛ? ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲେଟ ର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଘଟିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୁଏ। ଏ ନାଇଁ, ଏ ସବୁ ସାଇନ୍ସ କିଛି କାମ କରିବନି ଏଠି। ଏଟା ଅଲଗା ଜଗତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ବଡ ବାଘିନୀ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ କିପରି ଆଇଲା? ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଅଗ୍ନି ପକା ହେଇଛି, ନିକ୍ଷେପ କରାହେଇଛି। ତ ସେଇଟା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ରୂପରେ ଦେଖା ଯାଉଛି। ତାପରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି ସବୁ। ଏବେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଭାଗବତର କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତ ବଡ ବାଘିନୀ କିପରି ଆସିଲା ସମୁଦ୍ରରେ? ସମୁଦ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ପକା ହେଇଛି, ନିକ୍ଷେପ କରାହେଇଛି। କେମିତି? ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଭୃଗୁ ବଂଶରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅର୍ଭ। ଭୃଗୁ ବଂଶୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅର୍ଭ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନାମ କଣ କହିଲେ? ସେ ଯୋଉ ଭୃଗୁ ବଂଶର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ତ ଏଇ ଯୋଉ ତପ ବଳରେ ବହୁତ କିଛି ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏ କାର୍ତ୍ତ୍ୟବୀର୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ଋଷିକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏ କାର୍ତ୍ତ୍ୟବୀର୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ନର୍ମଦା ନଦୀର ସ୍ରୋତକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ବଡ ବଳବାନ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ କାର୍ତ୍ତ୍ୟବୀର୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଅର୍ବ ନାମକ ଋଷିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଏବଂ ଅର୍ବ ନାମ ଋଷି ସିଏ ତ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ତ ଆଉ ଧରି ପାରିବେନି ଅସ୍ତ୍ର କି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି। ସିଏ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ ବଳରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ କଲେ। ଏପରି ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ କଲେ, ସେ ଅଗ୍ନି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ମାଡି ଚାଲିଲା, ଏ ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତ୍ୟବୀର୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭୟରେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ମାରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିକି, ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିକି ଭୟରେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ସେମାନେ ତ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ଆଉ କମିଲାନି। ସଂସାରର ଚାରିଆଡେ ମାଡି ଚାଲିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭାଇ ହେଲା, ତାକୁ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟକୁ ସିନା ତମେ ସଂହାର କଲ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ସାଧାରଣ ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ହେଲା ପୋଡିକି ଜାଣିକି ନଷ୍ଟ କରିଦବା,
ଯିଏ ସାମ୍ନା ପଡିଲା ପଡିଗଲା। ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚାଅ, କେମିତି ଚାଲିବ? ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଏଇ ସମାଧାନ କଣ କଲେ, ଏଇ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକୋପରୁ ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଡି ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ କଣ କୁହାଯାଏ ମାଟିର ପାତ୍ର କମଣ୍ଡଲ ଟାଇପର ତା ଭିତରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏ ଘୋଡିରେ ରଖିକି ସମୁଦ୍ରକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସାଧନର ବଳ। ଭୋଗୀ ବଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଘୋଡି ମାନେ ମାଟିର ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଘୋଡି, ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମେ ଘୋଡଣା ଢାଙ୍କି ଦିଅ। ଘୋଡି ତ ହଁ, ତ ସେଇ ଏଟାକୁ ସେଇ ଘୋଡିରେ ରଖିକି ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ। ସେ ସିନା ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦେଲେ, ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହଉନି, ହେଲାନି। ତାଠୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଘୋଡି ଗରମ ହେଇକି ତାର ଜ୍ୱାଳା ବାହାରୁଛି, ତେଜ ବାହାରୁଛି। ଏ 7 ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଳା ଅଛି ଅଗ୍ନିର। ଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଗ୍ନି ଆସିଛନ୍ତି। ତ 7 ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଳା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ୱାଳା ତଥାପି ସମୁଦ୍ର ଏ ଅଗ୍ନିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ତାଙ୍କର ପାଣି ସ୍ରୋତ ବହି ଚାଲିଛି ବା ରହି ଚାଲିଛି, ମେଣ୍ଟେନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଠିକ ସେଇପରି ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରୁନି, ଠିକ ସେଇପରି ମୀମାଂସକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଭକ୍ତିର ସମୁଦ୍ର ସିନ୍ଧୁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 7 ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଳାର ନାଁ ଲେଖିଥାଅ, କେତେବେଳେ ଦରକାର ଆସିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଲେକ୍ସନ କରାହେଇଛି। ଆମ ଇସ୍କନ ଜଣେ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଭାନୁସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଭାନୁସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଟା ଲେଖିଥିଲେ। କାଳି, କରାଳି, ମନୋଜବା, ସୁଲୋହିତା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କାଳି, ମନୋଯୋଗ କରାଳି, ମନୋଜବା, ସୁଲୋହିତା। ସୁଲଳିତା ପ୍ରଭୁ ସୁଲୋହିତା। ସୁଲୋହିତା। ଆଗେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖିବେ। ସୁଧୁମ୍ରା, ବର୍ଣ୍ଣା ଓ ଉଗ୍ରା। ସାତ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଳା ନାଁ ଲେଖିଲ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଥରେ କଣ ସୁଧୁମୁରା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦିଟା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣା ଓ ଉଗ୍ରା। ଉଗ୍ରା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ପଢୁଛି। ଭକ୍ତି ରସସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିଳ ଜଗନ୍ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସଙ୍ଗସ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନାପି ମହାସ୍ୟ ନ୍ୟତେ ସୁହୃଦଂ ପ୍ରମୋଦାୟ। ସୁହୃଦାଂ ପ୍ରମୋଦାୟ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରୁଛି, ନିଜ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଅଖିଳ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସଙ୍ଗସ୍ୟ। ଭକ୍ତି ରସ ଗ୍ରନ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନ ଭକ୍ତି ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁଆଡେ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଭକ୍ତିର ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାହଉଛି, ଲେଖା ହଉଛି ଭକ୍ତିର ସବୁ ସିନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଣ ପାଇଁ ନା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭକ୍ତି ରସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା? ଅଖିଳ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସଙ୍ଗସ୍ୟ, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ এই ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେ ଦିଟା ମାନେ କଣ କିଏ ବୁଝିପାରିବ?
किए कोई पारि प्रसंग क्या कहया प्रस्तुति क्या कहया हरे कृष्ण प्रभुजी प्रसन्न माने बहुत आनंद चित्ତରେ ମାନେ ना प्रसन्न प्रसन्न नुह प्रसंग ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବା ଆଜ୍ଞା ଲେଖାଯିବ ବା କୁହାଯିବ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରସଙ୍ଗ यस ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାକୁ କୁହାଯିବାଟାକୁ ବା ଲେଖାଯିବାଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରିପେୟାର କୁହାଯିବ। କରିବା वेरी नाइस धन्यवाद प्रस्तुत होची जोटा मुख्य विषय ताकू प्रतिपाद्य विषय को प्रस्तुति मुख्य विषय माने जो प्रसंग माताजी कहले एवं प्रस्तुत प्रसंग होची प्रस्तुति को पुष्टि करिया ପାଇଁ जो अन्य विषय আছে ताको प्रसंग तो रूप गोस्वामी निज ପାଇଁ शब्द देउछन्ति अज्ञ माने से होछन जन अज्ञ किछि जानि नांति ए शोकरे किंतु सरस्वती अर्थ होछन्ति जहा परि के ज्ञानी नाहा सी रचना करछन्ति सी ए ग्रंथ रचना करछन्ति जगतर अखिल जगतर मंगल करिया ପାଇଁ तापर 7 नंबर 7 8 9 तीनटा श्लोक एका संगे पढ़ो तथामृतयोनिभिः चत्वारः खलु वक्ष्यन्ते भागपूर्वोदयोः तन्मात् तन्त्रपूर्वविभागस्मिन् भक्तिभेदनिरूपके अनुन्त्रेमेण वक्तव्यं लहरीणां चतुष्टयम् आद्या सामान्य भक्त्यां द्वितीया साधन अंकिता भावाश्रिता तृतीयांत्र तुर्य प्रेम निरूपिका 7 8 9 तीनटा विषय आलोचना करछन्ती तमे से जो बहिर सेकंड पारा पेज रे थर्ड पैराग्राफ सागर जेपरि चारि भारे विभक्त पैराग्राफ पाइलो ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ एटा पढ़ ସାଗର ଯେପରି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସେହିପରି ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପବିଭାଗ ରହିଛି। ମୂଳତଃ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁକୁ ସାଗର ତୁଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏପରି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଉପବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ତରଙ୍ଗ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ସାଗରରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ତରଙ୍ଗ ଥିବା ସଦୃଶ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁର ବିଭିନ୍ନ ତରଙ୍ଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 4ଗୋଟି ତରଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ଏକ ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ସମ୍ପାଦନର ବିଧିବିଧାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସେବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରେମ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ସହ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। धन्यवाद अच्छा आमर मु देखिली आमर जो गेस्ट श्रोता जॉइन करछन्ती से जने हिंदी भाषी माँ जने तो मझे मझे गोटे गोटे हिंदी शब्द यूज करा चलो ठीक अच्छे अच्छा आपण माने जानिचंती आमर चारटा दिगर ना ଆଜ୍ଞା क्रम ପ୍ରଭୁଜୀ। अनुसार चार दिग का नाम कौन बता सकता है किए कोई पाइबो क्रम अनुसार चार दिगर ना ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ। धन्यवाद गुणवती माँ बहुत बहुत धन्यवाद आउ किए कहवा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गुणवती माँ कहले ए गुणवती माँ कथा को केते जण सपोर्ट करते हाथ देगा ପ୍ରଭୁଜୀ मैप अनुसार फास्ट उत्तर दक्षिण तापर पूर्व पश्चिम हुए। वेरी गुड जय हो अच्छा प्रभु माँ का नाम राशेश्वरी माता जी सी कहले उत्तर दक्षिण तापर पश्चिम पूर्व ना कौन पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम अच्छा आपण मान भीतर किए किए गुणवती माँ को सपोर्ट कर किए किए राशेश्वरी माँ को सपोर्ट कर हाथ देगा आउ किए कोई पारे नुआ कौन जानिछ जीवन सब समय पलैलानी ऑलमोस्ट
ହଁ ବିନୋଦିନୀ ମା କୁହ, ହାତ ଦେଖିଛ। କୁହ, ତମେ କଣ ନୂଆ କହିବ କୁହ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଗର କ୍ରମ କେହି ଠିକ କରି କହିପାରିଲନି। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हिंदी माता जी बोल रही है, माता जी लिख के दे दिए। हमारा जो गेस्ट सोता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जय हो। ये भी माता जी फेल मार रही है। दिशा का क्रम ऐसा है, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। सूर्य का चलन किस तरह होता है? सूर्योदय पूर्व दिक से उदित होते हैं, उसके बाद दक्षिण दिख जाते हैं, उसके बाद पश्चिम अस्त होते हैं, उसके बाद उत्तर। ये होता है दिशा का 4 दिक का क्रम अनुसार, मान सीरियली नंबर। ठीक उसी तरह, ठीक सही परी आमर जो समुद्र को, सागर को 4 भाग विभक्त कराई। पूर्व भाग, दक्षिण भाग, पश्चिम भाग, उत्तर भाग। ठीक सही परी जेहेतु रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखिछंती, तो भक्ति रस रूपी अमृतर सिंधु ना देइछंती। सिंधु को जेपरि 4 भाग विभक्त कराई, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को मते 4 भाग विभक्त कराई। पूर्व भाग, दक्षिण भाग, उत्तर भाग, पश्चिम भाग, उत्तर भाग। आपण सूचीपत्र देखंतु, बहिर सूचीपत्र बाहर करंतु। विषय सूची देखिल, बही खोल, विषय सूची लिखाई देख। अरे बही सूचीपत्र बाहर करे एत समय लागो तुमको? खोलिलु प्रभु। खोली सारिलुଣି प्रभु जी, बाहर କରିଛୁ। हम 3 थर पचार तो कहूना कौन पे, कौन लेखा है हेडिंग को? भूमिका, प्रस्तावना, तापर प्रथम विभाग। प्रथम विभाग बा आ किछ लिखाई खाली प्रथम विभाग? नहीं, प्रथम एकमय शुद्ध लक्षण। धीरे 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 देख, तुम ये नुआ बही रे जे हम बीबीटी बहुत केते बेल को ओडिया बही गुडा जा करछंती, प्रथम बा पूर्व विभाग लिखाई छ मो पुणा बही रे स्पष्ट भाव रे। प्रभु जी एथरे लेखा हेनी। ना लेखा इनी प्रथम पुराना तापर बहिरे द्वितीय बा दक्षिण विभाग, तृतीय बा पश्चिम विभाग, चतुर्थ बा उत्तर विभाग। ए पुणा बही रे, जो पुणा बही रे नहीं प्रभु जी, आम बही रे लेखा हेनी। लेखा है प्रथम विभाग रे ठीक अछि। अछि, एरा जानि था। आज्ञा। पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, उत्तर विभाग, पश्चिम विभाग, उत्तर विभाग। तो आमे जो भक्ति शास्त्री कोर्स पढ़ा होछि, एथिरे केवल ए पूर्व विभाग रो 19 टा अध्याय पढ़ा जी। एटा अछि कोर्स ऑफ स्टडी रो एति की पाठ माने। जीआर, जीआर में क्या होता है? ग्रीन होता है, ग्रेप्स होता है। क्लास शेड्यूल रे और इस्कन रो जो वरिष्ठ आचार्य माने क्लास शेड्यूल फिक्स करछन्ती। ए प्रथम बा पूर्व विभाग जो 19 टा अध्याय अछि, प्रेम भक्ति पर्यंत एति की हमर आलोचना करा जिवो ए कोर्स रे। आ जदि अधिक आपण आलोचना करिया पे चाहछन्ती, सेटा परे आपण घरे पढ़ि परिबे बा जदि समय मिलो केतल आलोचना करा जिवो। किंतु कोर्स ऑफ शेड्यूल रे ए 19 टी अध्याय पढ़ा जिवो। एई परि भाबरे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को 4 भाग रे विभक्त कराला, समुद्र विभाजित अनुसार। एवं समुद्र अच्छी माने लहरी रहिबो। ठीक सेमिति सबु दिगरे 4टी लहरी अछि, सबु विभाग रे 4टी लहरी अछि। तो 4टी लहरी कौन कौन? सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ये जो पूर्व विभाग रे भी 4टी लहरी,
दक्षिण विभाग भी 4टी लहरी, उत्तर विभाग पश्चिम विभाग भी 4टी लहरी और उत्तर विभाग 4टी लहरी, सब विभाग लहरी अच्छी, समुद्र अच्छी मान लहरी अच्छी। 4 लहरी हो, 4 लहरी कौन कौन? सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ताले एबे बुझा चेष्टा कर, जब पचार भक्ति केते प्रकार, तमे कौन कहब? कितना टाइप का भक्ति है? 4 प्रकार। 4 प्रकार। जय जगन्नाथ। कौन कौन? एक है सामान्य भक्ति, तापरे साधन भक्ति, तापरे भा माने भाव, बोधे भाव भाव भक्ति, प्रेम प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। अच्छा, ठीक अच्छी। मंजू माता जी, भक्ति कितना प्रकार का भक्ति है? लिख के दीजिए मैसेज में, अगर सुन रहे तो बोल सकते हैं। चल ठीक है। तो भक्ति 3 प्रकार। लेकिन रख परीक्षा आसो, एटा 100 मार्क माने 100% क्वेश्चन आसो। भक्ति 3 प्रकार। 3 प्रकार। हाँ, कहतु जदि प्रश्न आसो भक्ति केते प्रकार, आंसर लेबे 3 प्रकार। तापर आसो कौन कौन? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो आपण माने कंफ्यूज पड़ले। एबे पहले तुम कह प्रभु एबे कहले समुद्र लहरी अच्छी 4टा, सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। एबे पढ़ो जो कह 3टा। ट्राई टू बी अंडरस्टैंड, बुझे पे चेष्टा करो। भक्त माने कंफ्यूज होउचंती, तमे भी हला सब भी आज भक्त माने कंफ्यूज होउचंती। आ मु भी पढ़ला भी कंफ्यूज होउतिली। तो कौन कंफ्यूज होती? किमिति भक्ति 3 प्रकार, 4 प्रकार में केमिति? एबे तो आपण कहले साधन भक्ति, सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ना 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ये जो सामान्य भक्ति रा कौन ताले प्रश्न आसीबो? तो सामान्य भक्ति रा कौन? तो साधारण रूप रे ये सब भक्ति को वर्णना करा जायछि, या को सामान्य भक्ति कहा जाए। सामान्य भक्ति माने जे साधारण रूप रे ए सब भक्ति रे वर्णना, सेटा हला सामान्य भक्ति। जेमति कि एग्जांपल तले तो बुझी पारिबो। सामान्य रूप रे सब भक्ति रे वर्णना कमिति। आपण माने वृंदावन इस्कन समय जाइछन, प्राय जाइछन दर्शन करिया पई। जेतु इस्कन भक्त कार्तिक मास रे वृंदावन समस्त जांती। जाइछन आ के वाक्य चादी पद को नले हमर ओडिसा रे भुवनेश्वर इस्कन पौपादकर शेष मंदिर, बा हमर 108तम मंदिर पौपादकर भुवनेश्वर ओडिसा रे प्रथम इस्कन। जदि आमे भुवनेश्वर इस्कन बोली कहबा, ताले भुवनेश्वर इस्कन माने खाली मंदिर को माने दर्शैब ना? मंदिर, गोविंदा, बुक स्टॉल, एपटे हमर 8 नंबर जो गुंडीजा टेम्पल, एपटे अटलार जो गोशाला, सब को मिसे भुवनेश्वर इस्कन को मते प्रभु जी सब ठीक ठीक सेमिति। तो ए जो भुवनेश्वर इस्कन कहला माने एटा गोटे सामान्य इनफॉरमेशन दियाला, जनरल इनफॉरमेशन। तो भुवनेश्वर इस्कन रे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होउची, प्रसाद दिया होउची, गोमाता के सेवा करा होउची, भगवान के सेवा करा होउची, पाराफेरियल स्टॉल भी अच्छी, माने भगवान को ड्रेस बा मुकुट बा चामर आलट धूप दीप ये सब स्टॉल भी अच्छी। ये सब मिसिक इस्कन। एटा हला जनरल नॉलेज, जनरल इनफॉरमेशन, सामान्य धारणा। एटा कहते सामान्य भक्ति। सब भक्तिर को जो सामान्य रूप से धारणा दवा भक्ति विषय से सामान्य भक्ति।
ସବୁ ଭକ୍ତିର ଏଇଟା ସାରାଂଶ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ କଣ? ଭକ୍ତି ନୁହଁ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁ ଭକ୍ତିର ସାରାଂଶକୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ଭକ୍ତିର ସାରାଂଶ ନୁହଁ, ସାରାଂଶ ଅଲଗା। ମିଶ୍ରଣ ଭକ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତିର ସାଧାରଣ ପରିଭାଷା ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଯେ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ 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 କରାଯିବ। ଇସ୍କନ ମାନେ କଣ? ଇସ୍କନ ମାନେ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଇସ୍କନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ଇସ୍କନ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଡିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲି, ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା, କଂଗ୍ରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଠିକ ସେମିତି এই ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉଛି ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଏସବୁ ଭକ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତି। ତାପରେ ଶୋକ 10 ତନ୍ତ୍ରାଦୋଷୁଷ୍ଟୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଂ ଅସ୍ୟା କଥୟିତୁ ସ୍ଫୁଟଂ। ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଯୋଉ ମା ମାନେ ଚାନ୍ସ ନା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ 10-20 ଜଣ ଜଏନ କରୁଛ, ସମସ୍ତେ ଥରେ ଥରେ ପଢିଲେ ହେଇଯିବ। କିଏ ପାଠ କରନ ପାଠ କର। हरे कृष्ण श्लोक 10 तंत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्य मस्याः कथयितुं स्फुटम् लक्षणं त्रियन्ते भक्तेरुत्तमः शतं मतम्। हरे कृष्ण। ହରେ କୃଷ୍ଣ। এই ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ସତାମ୍ ମତମ୍, ଯେ ଭକ୍ତି କିପରି କରାଯାଏ। ନିଜ ମତ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ Yes, ନେଇ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ। ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ପ୍ରାମାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନାଶୀଳ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିମ୍ନ ବାଣୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁକୂଳରେ ସେବା କରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବାର ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତରର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ସ୍ୱରୂପ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କୌଣସି ଭୌତିକ ଲାଭ ଆକାଂକ୍ଷା କିମ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ସକାମ କର୍ମ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ମନୋଭାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଭୌତିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଦାର୍ଶନିକ ବହୁ ବାକ୍ଚତୁରୀ ଓ କଳ୍ପନା ଜରିଆରେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ଚିନ୍ତାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଏଭଳି ସକାମ କର୍ମ ଓ ଦାର୍ଶନିକ କଳ୍ପନାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମମୟ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ପାଇଲେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଢିଲି। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ମତ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା। ମହାଜନ ଜନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା। ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରତିଭାନ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏତେ କୃପାଳୁ ଆମ ପ୍ରତି, ଏତେ ଦୟାଳୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ରସ ଅଲରେଡି ବାହାର କରି ପୁରା ପାତ୍ରରେ ରଖିକି ଯାଇବେ, ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି ପିଇବା ଦରକାର, ପାନ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେ ପାନ କରିବା ସେତେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ବୁଡି ରହିବା। କିନ୍ତୁ ହତଭାଗ୍ୟ ଜୀବ ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମୋହ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଷଡ଼ ରିପୁର ଏବଂ ଷଡ଼ ଦୋଷର କାରଣରୁ ସେ କେବେ ବି ଏ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁନି। କିଛି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ତମେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ରୋଷେଇ କରିକି କେତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅଲରେଡି ସବୁ ସାରତି ସାର ଜିନିଷ
आम पूरा रेडी करके भगवान को भोग निवेदन कर रेडी कर खाली आसव बसव पीव पान कर सेतिक भी आम द्वारा हो पार तेणुक भक्ति आम किपर करवा सतम मतम आचार्य मत अनुसार भक्ति करे एबे आसी इंपोर्टाट श्लोक ये गोटे श्लोकर विस्तार होची भक्ति रसामृत सिंधु जमी ओं रो विस्तार होची प्रणवर अक्षर ओं रो विस्तार होची पूरा सारा वेद उपनिषद जमी भागवत भागवतर शॉर्टकट है पूरा सारांश चतुर्श्लोकी भागवत सारांश ओं ओं फिर सब सृष्टि ठीक से परी यही श्लोक हूँ मुख्य श्लोक यही श्लोकटा बुझीदे भक्ति रसामृत कंप्लीट पूरा बही पढ़ाई पड़गनी एबे आसुची से श्लोकटा 11 नंबर श्लोक समस्त पाठ कर एका सांगरे जदि पीडीएफ प्रिंट करछ कर आनुकूल्यनां अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्य आनुकूल्यं कृष्णानुशीलनं ज्ञानकर्माद्यनावृतं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा अन्य आउत्र पढ़ अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादि अनावृतं कुल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा आउत्र पढ़ समझ 3 थर पढ़ अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा अन्य आदि कृष्णानुशील समय हेलेनी काली ए श्लोकटा डिस्कस करिवा ए श्लोकर डिस्कस जे भलो भाबे बुझी पारले पूरा भक्ति रसम सुनता सहज आ ए श्लोक मध्य हमर कंठस्थ श्लोक रे अछंती हैंडबुक रे ए श्लोक एवं तार अनुवाद आज आलोच्य विषय वस्तु पर कहार कोन प्रश्न अछि मते कह बाकी जे बुझी पारन जदि कह हम काली ए श्लोकटा आलोचना करिया प्रभु जी आपण गोटे पॉइंट कहिथिले कि प्रतिकूल भाव रे भक्ति करिया कथा जोटा कहिथिले जेंति कि राक्षस माने जेंति प्रतिकूल भाव रे से भक्ति तो कहा जाई परिबनी कंटीन्यूअस जेंति से माने भगवान को मने पकांती जेंति कि कंस सेटा प्रतिकूल एटा हमें काली ए श्लोक रे सेटा डिस्कस करा हबो आज्ञा हां ए जो 10 एवं 11 श्लोक मिसे के भावार्थ पेपर लिखथिले से हम पढुथिले एटा काली विशेष डिस्कस करा जो से सुनिबे आ कोन आज जो डिस्कस है से विषय कौन प्रश्न आज कर को हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण कौन तो हरे कृष्ण प्रभु जी आज्ञा एटा काली कोन मिलाली निम जबा एटा एटा कोन कहले मते सुबी नथला क्लियरली ये होची हमर जो अग्नि अग्नि रो 7टी ज्वाला बड़ अग्नि बा विशेष करी जो अग्नि आम समुद्र पका से बड़ अग्नि ये बड़ अग्नि 7टी ज्वाला काली कराली मनोजबा सुलोहिता सुधुम्रा वर्णा उग्रा नेटवर्क प्रॉब्लम जो प्रभु जी सुनी पार नथली ठीक अछि लिखि दियो आथरे लिख नहीं अग्नि 7टी ज्वाला लिख नहीं ठीक है आउ कार कोन प्रश्न अछि हरे कृष्ण प्रभु जो मुक्तिर 5टी मुक्ति अच्छी कौन किए कोई पारे प्रभु प्रश्न एटा समस्त इस्कन शुणुच भागवत क्लास रे गीता क्लास रे 5 प्रकार मुक्ति कौन कौन हरे कृष्ण प्रभु जी सालुप्य साजुज्य सारूप्य सृष्टि षष्ठी आज्ञा लिखि दियो प्रभु सालुक्य शास्ति
हेले प्रभु ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସାଲୁକ୍ୟ କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ, ସାମିପ୍ୟ କହିଲେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବ, ଆଉ ସାରୁପ୍ୟ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ରୂପ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏବଂ ମିତ୍ରତା ମିଳିବ। ଏଇ ଚାରିଟା ଶୁଣିଥିଲି। ହେଲେ ଏଇଟା ଏତିକି କେନ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ? ଆସିବ ୟା ପର କ୍ଲାସରେ ଆସିବ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହାହବ। ଭଲ କି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର କଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଏବେ ବହୁ ପଚାରିଲେ ଯେ 5ଟା ନା କଣ କଣ ସେ ଲେଖିକି ରଖ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାହବ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରଭୁ? ସାଲୁକ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସାମିପ୍ୟ, ସାରୁପ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ସାଲୋକ୍ୟ ମତେ ସାଜୁଜ୍ୟ କୁହ। ସାଜୁଜ୍ୟ ସାଜୁଜ୍ୟ। ସାଜୁଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସାଜୁଜ୍ୟ। अच्छा, माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी कृपया सूर्य उदय से अस्त होने तक के क्रम को एक बार हिंदी में समझाइए। अच्छा, भगवान सूर्य नारायण पूर्व दिशा में उदित होते हैं और उसके बाद वो किस दिशा में चलते हैं? पूर्व के बाद दक्षिण में चलते हैं, दक्षिण। फिर दक्षिण से पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। जब रोज हम लोग दिन होता है, सुबह प्रातः होता है, हम लोग देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? पूर्व दिशा में सूर्य उदित होते हैं। जिस क्षेत्र में, जिस भाग में जिनका भी घर हो, और पूर्व दिशा से फिर जब चलते हैं मध्याह्न के टाइम पे, ठीक दक्षिण दिशा में जो मस्तक के ऊपर रहते हैं, धीरे प्रातः टाइम में सूर्य उदय होते हैं, धीरे धीरे दक्षिण दिशा में घूरते हैं। उसी को सूर्य का चक्र को देख के ही घड़ी का हाथ, हम लोग जो घड़ी यूज करते हैं ना, हाथ का हो या वॉल क्लॉक हो, वो घड़ी का भी दिशा ऐसे होता है। सूर्य की चलन के हिसाब से उसको चलाते हैं। तो पूरा, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। उसके बाद जो बचा वो है उत्तर। उसी तरह रूप गोस्वामी, ये हमारे जो भक्ति रसायन सिद्ध ग्रंथ का 4 भाग विभाजन किए हैं। पूर्व लहरी, पूर्व भाग, दक्षिण लहरी, पश्चिम लहरी, उत्तर लहरी। लहरी नहीं, भाग। लहरी तो होता है सामान्य भक्ति, 4 लहर में भेद किए हैं। तो पूर्व भाग, दक्षिण भाग, पश्चिम भाग, उत्तर भाग। अभी समझ में आ गया होगा शायद। हरे कृष्ण। और किसका कुछ प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय, प्रतिभान गुरुदेव की जय, उपस्थित श्रोता वैष्णव भक्त वृंद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। हरे ସମସ୍ତ कृष्ण ମାତାଜୀ प्रभु जी, दंडवत ପ୍ରଭୁଜୀ प्रणाम। ମାନଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। निताई गौर सीतानाथ, जय श्री गुरुदेव प्रभुपाद की जय।